नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, चाषी को धान बोनस टंका बांटिले मुख्यमंत्री। क्विंटाल पिछा 2300 टंका उपरे देले 800 टंकार इनपुट सहायता। तेजिला बोनस राजनीति। वर्ष वर्षर अपेक्षा पर पूरण होईछि चाषी दाबी। ओडिशार भातहांडी बरगड़ सोहेलारू चाषी को धानर इनपुट सहायता राशि बंटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सोहेलार इच्छापाली पड़िया आयोजित विशाल चाषी समावेशर मंचरे 13 जन चाषी को बोनस टंका प्रदान करिसेंती। जेउमाने डिसेंबर 6 तारिख सुधा धान बिक्री करिसेंती सेमानकु बोनस टंका मिलिछि। एतिसह धान किणा बिकार 48 घंटा मध्य चाषी खाता को सीधा सड़क यह टंका जीव बोली घोषणा करछंती मुख्यमंत्री। चाषी को इनपुट सहायता देवा अवसर में पूर्व सरकार उपरे जोरदार बर्षिछंती मोहन। कहते बीजेडी सरकार चाषी को प्रतिश्रुति दे रखि नथिले। क्विंटाल पिछा 100 टंका बोनस देवाकू मिछ प्रतिश्रुति दे प्रतारणा करथिले। किंतु आम सरकार मिछुआ सरकार नुहे, जहाँ कहिछि ताहा रखिछि। सेहिपरि धान दलाल को राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कड़ा चेतावनी दे कहते मंडी रे दलाली कले जेल जिबे दलाल। परवर्ती खबर, कर्णाटक पूर्वतन मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णांकर 92 वर्ष बयस देहांत होईछि। आज सारा राज्य रे सरकारी छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। सरकारी कार्यालय, समस्त विद्यालय और कॉलेज को छुट्टी दे जाई अछि। एम.एस. कृष्ण को समवेदना जणाइबा पई एक सरकारी छुट्टी घोषणा करा जाईछि। एहा सह राज्य रे 3 दिन शोक हेबो। आज ठारू गुरुवार पर्यंत राज्य में शोक पालन हेबो। जड़े दक्ष राजनेता कर्णाटकर पूर्वतन सीएम एस कृष्ण आज शेष निश्वास त्याग करिसेंती। बयस संबंधी रोग रे पीड़ित होई से सदाशिव नगर रे थिबा तांको बासभवन में मृत्युवरण करथिले। से 1999 रु 1993 पर्यंत कर्णाटक विधानसभा रे बाचस्पति भाव में कार्य करथिले। 1996 रे राज्यसभा नियुक्ति एम.एस. कृष्ण 1999 रे कर्णाटकर मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करथिले। 1999 मसीह से कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति थिले। परवर्ती खबर, मिशन शक्ति महिला धारणा बड़ बयान देले उपमुख्यमंत्री। बदलिछि सरकार, सरुनी आंदोलन। राज्य में शासनभार संभाळुछि बीजेपी सरकार। नुआ सरकार लोकमानक नुआ आशा होइथिया बेले विभिन्न अभियोग पुणी मुंड टेकिलाणी। किछि दिनर विरति पर पुणी आरंभ होइछि आंदोलन। 9 मास हेला दरमा पाइ नथिबा अभियोग राजरास्ता हजार हजार महिला विक्षोभ प्रसंग गृह में हंगामा सृष्टि करिछि, जहाकु नै प्रभाती परिडा बड़ बयान रखिछंती। उपमुख्यमंत्री कहिछंती गतकाली विधानसभा रे एनै चर्चा होइछि। महिला को केही विभ्रांत करंतु नाही, काहा कथारे पड़ी रास्ता रे गड़िबा आवश्यकता नाही। महिला स्वार्थ रे जहा उचित ताहा पदक्षेप नियाजियो बोली उपमुख्यमंत्री कहिछंती। अन्यपटे 9 मास हेला दरमा पाइ नथिबा अभियोग रे राजरास्ता रे हजार हजार महिला विक्षोभ प्रसंग गृह में हंगामा सृष्टि करिछि। एमबीके बैंक मित्र, कृषि मित्र और प्राणी मित्र महिला आज विधानसभा आरंभ हट्टगोल देखा मिलता। हट्टगोल कारण दिन 11:30 पर्यंत गृह मुलतवी रखा जाइछि। परवर्ती खबर, वीआईपी सुरक्षा नहीं विधानसभा रे मुख्यमंत्री लिखित उत्तर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को Z+, विरोधी दल नेता नवीन को Y+, कौन से ऑफिसर को मिलनी Z+ Y+ सुरक्षा। मुख्यमंत्री मोहन माझी को Z+ सुरक्षा। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को मिली Y+ सुरक्षा। एने विधानसभा सूचना देइछंती मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक पवित्र साउंता प्रश्नर उत्तर मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसेंती राज्यपाल रघुवर दास को मध्य Z+ सुरक्षा प्रदान करा जायछि। मुख्यमंत्री पद छाड़िबा परे गत किछि दिन तले नवीन ठारू Z+ सुरक्षा हटाई नेतिला। एही 3 जनक व्यतीत कौनसी ऑफिसर को Z+ और Y+ सुरक्षा प्रदान कराई नथिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री। सेहि भली राज्यर केउ मामला रे तदंत FBI, CBI और ED भली संस्था करुछंती से बाबद रे तथ्य संग्रह चलथिबा नै लिखित उत्तर स्पष्ट करिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, नुआ नियम आनिबे केंद्र सरकार। एणिकी 5 वर्ष नुहे 4 वर्ष चाकरी कला परे ग्राच्युटी पाइबे कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी को पाई आसीछि एक खुशी खबर। आगामी नुआ वर्ष आसुथिबा बेले एही अवसर रे कर्मचारी को मिली पारे एक बड़ उपहार। साधारण भावे कर्मचारी माने 5 वर्ष ताठारू अधिक वर्ष चाकरी कला परे सेमाने ग्राच्युटी पाइबाकू हकदार होइथांती। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड भली ग्राच्युटी रे मध्य कंपनी और कर्मचारी अंशधन रही है। कर्मचारी अवसर पर सरकार सेमानकू एक बड़ सुविधा देवाकू योजना करिसेंती। सूचना मुताबक कर्मचारी माने 5 वर्ष बा ताठारू अधिक समय
ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିୟମରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ଏହି ଅବଧିକୁ 1 ବର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ନିୟମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ଅର୍ଥ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅସହାୟ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେହି ଭାରତୀୟ ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ କି କେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ତଥା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ଜନହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ବିଶେଷ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫେବୃଆରୀ 2024 ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଥିବା କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦ୍ୱାରା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡାବାହାଲାଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଭରହେଡ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ପରିଦର୍ଶନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ସରଜମିନ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। 4,90,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଓଭରହେଡ୍ ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 1976 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ଘରକୁ ଘର ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେର, ବିଡିଓ ଉଲୁଣ୍ଡା କରିସ୍ମା ବେଶ୍ରା, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର MER ଏଲ୍ ବିନୋଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭୋଇ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କିରାଣୀ ମିଳିଲା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସବ୍-ପ୍ଲଟ୍ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଛାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହିଳା କିରାଣୀ ଦେବଯାନୀ କର। 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛି। ସେହିଭଳି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଅଛି। ଏତେ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ଥିଲା ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କଟକ IGR କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି କରିଛି। ସେହିଭଳି ଦେବଯାନୀଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚଳାଇଛି। ଦେବଯାନୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଠିବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର, ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଜବରଦଖଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 163 ଧାରା ଜାରି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଫିକ ଛକଠାରୁ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠିକ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବା, ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ତାପସ କୁମାର ବିଶି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତହସିଲଦାର ଡି ଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡି ଓ ପଙ୍କଜ ବାସିନୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ AK ଦାସଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 509 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର। ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 509 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କଟକ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ରାଜ ଆଠଗଡ଼, ରାଧାକିଶୋରପୁର ଓ ମାଛପୁର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଫ୍ଲାଏଓଭର।
ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ରେଳବାଇ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ମିନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ କରିଡର ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହା ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉନ୍ନତି ତଥା ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋହଳ ହେବ କଏଦୀଙ୍କ ସଜା। ଜେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 400 କଏଦୀଙ୍କର କୋହଳ ହେବ ସଜା। ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ରାଜ୍ୟର 87 ଜେଲ୍ରେ ଥିବା 400ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀଙ୍କ ସଜା କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜେଲ୍ରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ସଜା କୋହଳ କରାଯିବ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଏଦୀ ଆଜୀବନ ସଜା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀମାନଙ୍କ ସଜା କୋହଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କର ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି 60 ଦିନର ସଜା କମାଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ 7 ଦିନର କାରାଦଣ୍ଡ କୋହଳ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କଏଦୀଙ୍କର ବର୍ଷକର ଆଚରଣ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ।